Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. İnşallah 4 derece kitabinden sabağızды улантабыз. Murunqu sabaqta kiriş sözlerini bu kitaptın kiriş sözlerinin jana 2 erejeni okup öttük ele. Birinci erejede müşriklerden tavhid rububiyyanın moynuna algan ekendigini bayanladık. Jana alardın şirki ibadatta bolgan ekendigini bayanladık. Ekinci erejede alar oşo Allah Taalaga ibadat kılganda alardı ortomçuluk kılуу maksatında oşo özdөрü sыйынган нерселерин Аллах Таала менен алардын ортосунда ортомчу болуу максатында ибадат кылат экендигин баяндадык эле. Эми бул 3-чү эрежени окуй турган болсок, бул алмайт жатат. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup kelgende oşol kezdegi müşrikler Peygamberimizge karşı çıkan müşrikler alar ibadatında her türlü nerselerge sığınatlar. Kebirkileri de periştelerge sığınsa, kebirkileri peygamberlarga sığınsa, kebirkileri salih жақшы adamlarga sığınsa, kebirkileri daraxtlarga, taşlarga sığınsa, kebirkileri ayga, күнгө sığınышкан. Biroq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alardı ayırmalagan жоқ. Sen periştege sığınat ekensin, жақшыраksın. Seniki şirk emes dep, sen peygamberga sığınat ekensin, seniki şirk emes. Kim taşga sığınsa, oşol gana şirk bolat dep antip ayırmalagan жоқ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı? Alardın barına karşı soğuştu. Alardın barının hiçbirini ayırmalabastan bardığına teң şirk kıldığına dep karşı soğuştu. Buga dalil Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve dalilu kavluhu Teala: "Ve qatiluhum hatta la takuna fitnatun ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Sen aların barına, müşriklerin barına karşı soğuşkun, yer yüzünde şirk bolboş üçün, jana dindin bары Allah'a gana tanık boluş üçün. Yer yüzünde Allah'tan gana dini toluk ornoşuş üçün alarga karşı soğuşkun dep müşriklerin barına karşı soğuşuğa buyurup atat. Emi bul alım bul erejeden maksatın ne sebepten bul erejeni alıp geldi. Birinci erejede janakınday özün kezindegi şirk kılıp atkan sufilerdi, şialardı, silerdin şirkinger, oşolor siyahtı öyle, Peygamberimizin kezindegi müşriklerden şirki siyahtı öyle degende alar aytıştı, жоқ alar Allah Taalaga rububiyatta şirk kılat ile, uluhiyatta, sığınууda şirk kılбайт эле деп айтышканда birinci ereje менен жооп берди. Birinci erejede aytты, жоқ алар деле рубубиятты мойнуна алган, ал нерседе şirk кылышкан эмес. Алар ошо сыйынууда Аллах Таалага şirk кылган. Силердин şirкиңер деле ошолордун şirкиден айырмасы жок деп баяндаганда, алар экинчи эрежени алып келишти, экинчи жоопту алып келишти. Ne deşti? Alardın sığınganda oşolorga tüzdön tüz sığınat ele. Al эми biz tüzdön tüz bularga sığınбайбыз. Bulardı biz Allah Taala менен өзүбүздүн ортобузга ортомчу кылып сыйынабыз. Аулиялар, ошолор бизге пайгамбарлар ортомчу болот Аллахтын алдында. Ошол себептен ибадатталарга арнайбыз деп айтышканда, экинчи эреже менен жооп берди. Силердин ушу кылып аткан нерсеңер мушриктердин так ошолордун кылган иши. Алар деле ушундай максатта сыйынат эле. Алар түздөн түз алар жаратат, рызкы берет деп сыйынбайт эле мушриктер. Алар деле ушу силерге окшоп бизди Аллах Таалага жакындатат, Аллах Тааланын алдында бизге ортомчу болот деп ушул максатта сыйынат эле деп айтышканда, алар үчүнчү айырманы алып келишти. Ошо шиалар, суфилер, өзүнүн кезинде ширк кылган адамдар айтышты. Биз деди, биз жакшы салих адамдарга, пайгамбарларга, периштелерге сыйынабыз. Бул деген ширк эмес деди. Ошондо ал мушриктер болсо дейт, мушриктерден биздин айырмабыз, мушриктер ал буттарга, таштарга, дарактарга сыйынат эле. Ошон үчүн алар мушрик болду, ошон үчүн алар кафир болду. Эгерде алар деле бизге окшоп периштелерге, жакшы салих адамдарга, пайгамбарларга сыйынганда, анда алар мушрик болмок эмес деп ушундай деп айтышканда, бул алым бул 3-чү эрежени жазды. 3-чү эрежеде эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келгенде ошол мушриктердин ширки ар түрдүү эле алар. Алардын ичинде пайгамбарларга да сыйынганы бар эле, периштеге сыйынганы бар эле, таштарга сыйынганы бар эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сен жакшыраак экенсиң, сеники ширк эмес деп айырмалаган жок. Баарынын тең мушрик деп атады, баардыгын тең кафир деп атады. Бул алым эми бул нерсеге эки түрдүү жооп берди. Биринчисинен жалпы жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезиндеги мушриктердин ибадаттары ар түрдүү эле баарын тең кафир деп атады деп жалпысынан айтып ошого жана окуп өткөн аятты далил кылды. Анткени ибадат деген бул жалгыз Аллахтын акысы, сыйынуу деген жалгыз Аллахтын акысы. Аны Аллахтан башкага кимде ким арнаган болсо, ал периште болобу, пайгамбар болобу, таш болобу, дарак болобу, анын айырмасы жок. Аллахтан башкага арнасаң, демек биз Аллахтын акысыны Аллахтан башкага арнаган болобуз дагы Аллахка шериктеш кылган болобуз. Башында айтып өттүк, ширктин түшүндүрмөсү ушундай. Аллахтын гана акысы болгон нерсени Аллахтан башкага арноо, Аллахка ошол нерсени шериктеш кылуу. Эми ибадаттын кандайдыр бир түрүнү Алладан башкага арнаган болсок, ошо арналган адам ким болсо дагы, ал периште болсун, пайгамбар болсун, ал ширк болсун алат.
Себеби Аллах Таалага ошол нерседе Аллахтын акысына шериктеш кылып атабыз. Бул жалпы жооп берди. Андан кийинки экинчи жообу болсо чечмелеп жооп берди. Ар бирине далил алып келди. Пайгамбарыбыз кезинде периштелерге сыйынгандар бар экендигине, пайгамбарыбыз кезинде дарактарга сыйынган бар экенине, пайгамбарыбыз кезинде пайгамбарларга сыйынган бар экенине баарын ар бирине өзүнчө далил алып келди чечмелеп. Ошолорду окуп өтө турган болсок, биринчи айтып жатат: "Ва далилу шамси вал камар каулуху таала. Ва мин аятихи лейлу ван нахар ва шамсу вал камар ла тасжуду лиш-шамси ва ла лил-камар васжуду лиллахи аллази халакахунна ин кунтум ияху та'будун." Эми пайгамбарыбыз кезинде айга, күнгө сыйынгандар бар экендигине далил деп бул аятты алып келип жатат. Аллах Таала айтып жатат: "Аллах Тааланын аяттарынан, белгилеринен бул күн жана ай" деди. "Силер күнгө дагы, айга дагы сыйынбагыла, сажда кылбагыла" дейт. Ошол күндү дагы, айды дагы жараткан Аллах Таалага сыйынгыла. Эгер чыныгы ибадат кылуучу болсоңор, анда ошонун өзүнө гана сыйынгыла деди. Бул жерде күнгө сыйынгандардан, айга сыйынгандардан кайтарып атат. Демек, ошол кезде күнгө сыйынган, айга сыйынгандар бар экендигине далил болот бул аят. Бул биринчи, күн менен айга сыйынгандар бар экен. Булар дагы мушрик болуп атарды. Буларды ширктен кайтарды Аллах Таала. Экинчиси болсо периштелерге далил дейт. "Ва далил малаикат каулу таала ва ла я'муракум ан таттахизул малаиката ван набийина арбаба." Аллах Таала бул аятта айтып жатат: "Силерди Аллах Таала периштелерди жана пайгамбарларды кудай кылып алууга буйрубайт." Бул аятта дагы периштелерди жана пайгамбарларды кудай кылып алуудан кайтарып атат. Демек, ошол кезде периштелерге сыйынгандар, пайгамбарларга сыйынгандар бар экендигине далил болот. Ал яһудилер Узайрга сыйынышкан пайгамбарга, ошондой эле Иса алейхиссалам мерчигендер, масихтер, ошо христиандер, насаралар, алар Иса алейхиссаламга сыйынышкан, бул пайгамбарларга сыйынышкан. Кийинки аят пайгамбарларга сыйынгандар бар экендигине далил алып келатат. Андан кийин ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат. Аллах Таала Иса алейхиссаламга айтты ушундай деп: Мариямдын баласы Иса, сен адамдарга мени жана менин апамды Аллахтан башка сыйынуучу илах кылып алгыла деп ошол нерсеге буйрудуңбу, ошол нерсени сен айттыңбы дегенде, ал эмне деп жооп берет? Кала субханак. Жок, сен бул нерседен арусун. Мен акыйкат болбогон, туура эмес нерсени айтуу мага акылуу эмес. Мындай нерсени айтпайм мен дейт. Эгерде мен аны айткан болсом, сен аны өзүң билесиң дейт. Сен менин ичимдеги насындагы нерсени билесиң, ичимде жашырган нерсени дагы. Бирок мен сенин ичиңдеги нерсени биле албайм дейт. Чындыгында сен кайыптарды билүүчүсүң дейт. Бул аятта Иса алейхиссаламга жана ошо Иса алейхиссаламдын апасына, Иса алейхиссалам апасы ал салих адамдардан болгон, пайгамбар болгон эмес. Пайгамбарларга сыйынгандар бар экендигине далил болот. Анткени ошол Аллах Таала аларга кайтарып атат бул аятта. Андан кийин салих адамдарга, жакшы адамдарга сыйынгандар бар экендигине далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва далил салихин каулу таала улаикаллазина яд'уна ябтагуна иля раббихим василата айюхум акраб ва яржуна рахматаху ва яхафуна азаба." Силер сыйынып жаткандар дейт. Силер ибадат кылып жаткандар, алар өздөрү Аллах Таалага ортомчу кылышып, васила кылышып, ибадаттар аркылуу, Аллах Таалага ибадат аркылуу Аллах Таалага жакындашат. Аллах Тааланын райымын үмүт кылышат. Аллах Тааланын азабынан коркушат дейт. Демек, силер ибадат кылып аткан нерсеңер Аллах Таалага өздөрү ибадат кылышса, алар Аллах Таалага сыйынышып атса, ошол салих адамдар, Аллах Тааланын азабынан коркуп атса, силер аларга кантип ибадат кыласыңар? Алар өзү кул болуп атса, сыйынып атса, силер кантип ибадат кыласыңар деген мааниде бул аятта айтып жатат. Бул аятта васила деген сөз келет, ошол салих жакшы адамдар Аллах Таалага ибадат кылганда васила кылышат, ортомчу кылышат деп. Бул маанини ушулга окшогон аяттарды, васила деген аяттарды жанакы суфилер далил кылышат. Аллах Таала ортомчу кылууга буйрудуго, бул ортомчу кылуу болот да шариятта. Мына аятта келип атпайбы деп айтышат. Буга жооп, шариятта ортомчу бирдекен ортомчу кылуу 3 нерсе менен гана болот. Биринчиси болсо, бул Аллахтын кооз ысымдары аркылуу Аллах Таалага дуа кылуу. Эй Рахман, эй райымдуу зат, өзүң менин райымга ал. Эй ырыскы берүүчү зат, мага ырыскы бер деп Аллах Тааланын өзүнүн ысымдары менен дуа кылсаң, ошолорду ортомчу кылып дуа кылса болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Валиллахи ласмаул хусна фад'у биха." Аллахтын кооз ысымдары бар, силер ошол нерсе менен Аллах Таалага дуа кылгыла дейт. Экинчи нерсе болсо, адам баласы жакшы ибадаттарды кылып, өзү ибадатын ортомчу кылат. Жакшы ибадаттарды Аллах үчүн кылган амалдары менен Аллах Таалага ортомчу кылат. Аллахым, мен ушул ибадаттарды сени үчүн кылган болсом, Аллахым, мен өзүңдүн таухидиңге амал кылган болсом, мени ушул күнөөмдү кечир деп, ошол себептен күнөөмдү кечир деп ошону ортомчу кылса болот. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Раббана аманна фагфир лана." Раббым, биз сага иман келтирдик, бизди кечиргин деп. Иман келтиргендерини ортомчу кылып атат, себеп кылып атат.
Үчүнчүсү болсо бул эгерде салих жакшы адамдар болсо ошолордун тирүү кезинде барып туруп мага дуа кылып кой, Аллах Таалага дуа кыл, мен күнөөм кечирсин же Аллах Таалага дуа кыл, менин жумуштарым жеңилдетсин, Аллах Таалага дуа кыл, мындай мага мындай берсин деп дуа кылса, ортомчу кылса ошонун дуасын. Бул шариатта уруксат берген. Шариатта васила деген, ортомчу деген ушул эле нерселер. Же болбосо адам өзүнүн ибадаттары ортомчу болот. Аллах Таала менен өзүнүн ортосундагы канчалык көп ибадат кылса, ошол ибадаты ортомчу болот Аллах Таала менен ал кишинин. Ортомчу дегендеги жанакындай суфилер айткандай мушриктердин ортомчусу эмес. Анткени мурунку эрежеде айтып өттүк, ал Аллах Тааладан башкага ибадатты арнап туруп, ошолорду Аллах Тааланын алдыга ортомчу кылсаң, ал пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктердин кылган амалы болот. Шариатта ушул 3 нерсе менен гана ортомчу кылса болот. Үчүнчүсүнө далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар тирүү кезинде келип, "Я Расулуллах, ya Allah'ım жамгыр жаабай кургакчылык болуп кетип атат. Аллах Таалага дуа кыл, Аллах Таала жамгыр жаадырсын" деп дуа кылдырып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасыны ортомчу кылышкан. Бул ушул 3 нерсе менен гана ортомчу болот. Мындан башка нерселер бардыгы ортомчу болбойт ал. Ширк болуп эсептелет. Жанакындай сүрөттө болсо ширк болот. Эгерде жөн эле өлүктөрдөн сурабай, жөн эле паначын урматыны деп ортомчу кылса, ал бидат болот. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын урматына мындай кыл дей турган болсо, ал ширк эмес, ал бидат. Аллах Таалага дуа кылып сураса, бирок бирөөсүнү ортомчу кылса, ал бидат болуп саналат. Бул аят ушул салих адамдар, ошол кезде салих адамдарга дагы ибадат кылгандар бар экендигине далил болот. Андан кийин айтып жатат: "Ва далил ашар вал ахjar кавлуху таала афарайтумул лата вал узза ва манат ас-салисатул ухра." Эми таштарга, дарактарга сыйынгандар бар экендигине далил дейт. Аллах Таала айтып жатат: "Афарайтумул лата вал узза." Силер лат, уззаны көрдүңөрбү? Лат деген бул ошол мушриктердин сыйынган буттарынын эң чоңдорунан бири, бул бир таш болгон. Таифтеги бир таш болгон. Ошол ташка, ошол жерге Кабага ошотуп куруп алышып, ошол жерде сыйынышкан. Негизи ал жерде бир салих жакшы адам мурда ибадат кылгандан ошол өлгөндөн кийин ошол жерге таш курушуп, ошол жерден ошонун рухуна сыйынышкан. Вал узза деген дагы бул узза деген дарак болгон. Бул дагы ошол меккеликтер сыйынган, Таиф менен Меккенин ортосундагы бир дарак болгон. Бул меккеликтердин, мушриктердин сыйынган эң чоң буттарынан болгон. Манат ас-салисатул ухра. Манат деген дагы бул дагы ошо Медина менен Меккенин ортосундагы ошо мушриктердин, мединалыктардын сыйынган буттарынын эң чоңдорунан болгон. Аллах Таала айтып жатат: "Кана ошолор" дейт. Лат кайда кетти? Узза кайда кетти? Манат кайда кетти? Ошолор өздөрүнө өздөрү пайда бере алдыбы? Силер сыйынып аткан нерселер бир пайда бере алабы деген суроо кылып атат. Эч бир пайда бербейт деген майында айтып жатат. Бул аяттагы ошо пайгамбарыбыз кезинде таштарга дагы, дарактарга дагы сыйынгандар бар экендигине далил болот. Андан кийин хадисте алып келатат: "Ва хадис Аби Вақид алейхи радиллаху анху кал: Харажна ма наби саллаллаху алейхи ва саллям ила Хунайн ва нахну хадаса ахдин би куфрин." Аби Вақид деген сахаба риваят кылып атат. Ал ошо Меккенин ачылышынан кийин, Мекке фатх болгондон кийин исламга кирген сахабалардан. Мекке ачылыш болгондон кийин Хунайн деген жерге, Меккеге жакын жерде бир Хунайн деген жерге сахабалар согушка чыгышкан, ошо жактагы мушриктерге. Ошо согушка баратканыбызда дейт, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол согушка баратканыбызда биз кафырлыкка жакын элек дейт. Тагыраак айтканда исламга жаңы кирген элек дейт. Жакын кирген кезибиз болчу дейт. Ошо согушка баратканыбызда жолдо Валил мушрикина сидратун я'куфуна индаха ва янутан биха аслихатам. Жолдо бир даракты көрүп калдык дейт. Ал мушриктердин дарагы эле дейт. Ал даракка алар эмне кылат эле? Ошо жерде отурушуп, ошондон береке, дарактан береке талап кылышат эле. Жана курал жарагыны ошол нерсеге асып, илишип, ошол нерсенин күчтүү болот, беркелүү болот деп ушундай талап кылышат эле. Юкалла хазата анват. Аны зат анват деп аталынат эле. Фамарарна бисидратин факулна я расулаллах иж'ал лана зата анватин кама лахум зата анватин. Ошол дарактын жанынан өткөнүбүздө дейт, биз пайгамбарыбызга ушундай деп кайрылдык: Аллахтын элчиси, бизге дагы ушул мушриктердин дарагы, ушундай береке талап кыла турган дарагы бар болгон сыяктуу эле бизге дагы ушундай дарак кылып бергин. Биз дагы ошондой береке талап кылайлы деп айтканда, пайгамбарыбыз эмне деди? Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Култум валлади нафси биядихи кама қалат бану Исраил Муса иж'ал лана илахан кама лахум алиха. Пайгамбарыбыз ушундай тасбих айтып, Аллах Таала бул нерседе ару деп туруп айткандан кийин айтты: "Силер мен ант ичип айтам. Аллах Таалага ант ичип айтам" дейт. "Силер Муса алейхиссаламдын коому Мусага кандай сөз айткан болсо, ошондой айтыңар" деди. Алар эмне деди? Муса алейхиссалам коому Мусага иж'ал лана илахан, бизге мыналардын бутпарастардын сыйынган илахтары бар болгон сыяктуу эле бизге дагы илах кылып бергин деп айтышкан. Бизге дагы сыйынуучу илах кылып бергин деп айтышкан. Ошол сыяктуу сөздү айтып атасыңар дейт. Демек ошо дарактардан береке талап кылууну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ошолорго да береке талап кылууну, ошолорго сыйынуу, ошолорду сыйынуучу зат кылып алуу деп айтып жатат. Ушул жерге чейин 3-эрежени окуп бүттү. 3-эрежеде бул жерде ар бир
пайгамбарыбыздын кезиндеги мушриктердин кылган ширктери ар кандай болгон экендигине ар бирине далил алып келди. Эми бул эрежени жыйынтыктай турган болсок, жыйынтыгы эмне? Кимде ким Аллахтан башкага сыйынган болсо, ал сыйынылган нерсеси кандай болсо дагы ал ширк болуп аталынат. Не себептен? Анткени ал ибадат болсо Аллахтын гана акысы. Ал жалгыз Аллахка гана арналыш керек. Периште болсун, пайгамбар болсун, эч кимге арнала албаш керек. Кимде ким Аллахтан башкага ибадаттын кандай гана бир түрүн арнаган болсо, ал ширк кылган болуп саналат. Себеби Аллахтын акысыны Аллахтан башкага арнап, Аллахка ошол нерсени, ошол ибадатта шериктеш, теңдеш кылган үчүн ал ширк болуп саналат. Ошол сыяктуу эле азыркы күндөгү суфилер болсун, шиялар болсун, өздөрүнүн аулияларынан сураган, мазарларга барып сурагандары дагы алардыкы да ширк болуп саналат. Ал биздики салих, жакшы адамдарга сыйынып атабыз деп айтса дагы алардыкы да ширк болуп саналат. Анткени ибадат бул Аллахтын акысы. Ушул 3-чү эреженин жыйынтыгы. Эми бул эрежеден дагы кээ бир пайдалар бар. Эң негизгилеринен ширк кылуучу адамдар эч качан бир нерсеге бирикпейт. Алар диндери быдырап, чачырап турушат. Эч качан чогулушпайт. Анткени алардын сыйынылуучу нерселери ар кандай. Бирөөсү бутка сыйынса, бирөөсү ташка сыйынса, бирөөсү отко сыйынса, бирөөсү да тоого сыйынса, алар ар кандай сыйынат. Бул ширктин кобух, ширктин жамандыгынан. Ширктин жамандыгы ушундай адамдарды бөлүп чачыратат. Ар ким ардекеге сыйынат. Ар кимиси жана биздики жакшы, биздин Кудайыбыз жакшы, биздин сыйынганыбыз жакшы деп айтышат. Ал эми таухиддин жакшылыгы кандай? Таухид болсо адамдарды чогултат, адамдарды бириктирет, жалгыз Кудайга кулчулук кылууга чакырат. Ошол ыдырабган бутчаларга сыйынбай, жалгыз Аллах Таалага сыйынып, бардыгы ошол Аллах Таалага кулу болуп, ошол нерседе биригүүгө чакырат. Бул таухиддин фазилетинен. А ширктин жамандыгы болсо, бул адамдарды бөлүп, жарып, чачыратат. Андан кийинки бул хадисте дагы пайдалардан таухидти үйрөнүү, ширкти үйрөнүү ушунчалык зарыл экендигине далил боло турган хадистерден жана окуп өткөн хадис. Анткени сахаба, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн сахабалар ширкке түшүп калайын деп пайгамбарыбыз аларды кайтарып атат. Пайгамбарыбыз динди эң жакшы үйрөткөн, аларга ширкти ушунчалык көп үйрөткөн, таухидти эң көп үйрөткөн, ошондой болсо дагы сахабалар ширкке түшүп калайын деди. Жанакы хадисте бизге ошондой дарактардан береке алуучу дарак кылып бер деп айтып жатат. Бул деген ширк. Ошол ширк деген бул шайтан адамдарды ушунчалык тез ширкке кайтарат экендигине далил болот. Ошол себептен ширктен сактаныш үчүн аны үйрөнүш керек. Таухидти үйрөнүш керек. Эгерде таухидти үйрөнбөсө, азыркы күндө көптөгөн жамааттар айткан сыяктуу таухид деп айта бересиңер, качанга чейин таухид окуй беребиз, качанга чейин таухид үйрөнө беребиз деген, ошого окшогон таухидти билдик, биз мушрик эмеспиз деген адамдар бар. Аларга жооп сахабалар бизге караганда жакшыраак билген. Ошондой болсо деле аларга ширк өтө тез кайтып атат. Бирок Аллах Таала аларды сактады. Ошол сыяктуу эле кимде ким таухидти үйрөнбөй турган болсо, ширкти үйрөнбөй турган болсо, ал ширкке түшүп калышы ыктымалы өтө көп. Эми бул жерде дагы бир маселе, береке талап кылуу кандай болот? Эгерде береке талап кылганда бир дарактан, бир кандайдыр бир жерден, мазардан, кыскасы ошолордон береке талап кылган болсо, бул берекелүү деп, же адамдардан берекелүү деп талап кылган болсо, анда ушул өзү береке берет, ушундан өзү түздөн түз береке берет, ушул берекелүү нерсе десе ал ширк кылган болот. Ал эми Аллах Таала ушуну берекелүү кылган, ушунун берекеси мага өтөт. Аллах Таала ушул нерсени береке талап кылууга себеп кылган десе, бул бидат болот, кичинекей ширк болот бул. Ширкке жол болуп эсептелинет. Ушу жерге чейин 3-чү эреже китептин 2-чи бөлүгүнүн мукаддима киришүүлөрү бүттү. Эми 4-чү эрежени окуйбуз. Бул 4-чү эреже натыйжа болуп саналат. Натыйжасы кандай? Бул алмайт жетет. Ал-Каидату рабиа анна мушрика заманна аглазу ширка мин ал-аввалин. Лианна ал-аввалина юшрикуна фи ар-рахаи ва яхласуна фи шидда. Ва мушрика заманна ширкухум даиман фи ар-рахаи ва шидда. Ва далил қаулу та'ала. Фа иза ракибу фил фулки дa'у Аллаха мухлисин лаху-д-дин, фаламма наджахум ила ал-барри иза хум юшрикун. Биздин кезибиздеги мушриктердин ширки дейт. Шиялардын, суфилердин ширки алардын пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктердин ширкинен да жаманыраак дейт. Не себептен дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер баштарына оор кыйынчылык келген болсо, жалгыз Аллах Таалага ихлас менен дуа кылып Аллахтын өзүнө гана жалбарышат эле. Ал эми башка кезде кыйынчылык кеткен кезде жанагы буттарына сыйынат эле дейт. Ал эми биздин кездеги мушриктер болсо, кыйынчылык баштарына кыйынчылык түшкөндө дагы ушул өздөрүнүн аулияларына жалбарышат. Мисалы үчүн шиялар я Хусейн, я Али деп ошолорго кыйынчылык келгенде, аялдары төрөтүндө кыйналып атканда, ошол Алиге, Хусейнге жалбарышып дуа кылышат. Ошондой эле суфилер кыйынчылык абалында өздөрүнүн шейхтеринин, өздөрүнүн вали деп, аулия деген устаздарыны ошолорго жалбарышат, ошолорго кайрылып дуа кылышат.
Бул деген алардын ширки пайгамбарыбыз кезиндеги ширкинен да жаман. Анткени пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктер алар кээ бир абалда болсо да, кыйынчылык абалда болсо да жалгыз Аллах Таалага ибадат кылып чакырышкан. Ал эми бул биздин кездеги мушриктер болсо, ширк кылган адамдар, алар кыйынчылык кезинде дагы Аллахтан башкага жалбарышып атат. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: эгерде мушриктер деңизде бараткан болсо, аларга толкун болуп кыйынчылык келгенде, алар жалгыз Аллах Таалага ихлас менен дуа кылып жалбарышат эле дейт. Аларды кургакчылыкка Аллах Таала куткарып чыгарып койгондон кийин алар кайра ширк кылышат эле. Дагы алардын биздин кезде ширк кылган адамдардын ширкинин мурунку мушриктердин ширкинен да жаман экенине далил боло турган нерселерден мурунку пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезинде мушриктер ла илаха иллаллахтын майысын билишкен. Ошол себептен ла илаха иллаллах деп айтышкан эмес. Алар билишкен ла илаха иллаллах деп айткан адам жалгыз Аллахка ибадат кылыш керек деп, ошол себептен баш тартышкан. Ал эми биздин кездеги мушриктер болсо ла илаха иллаллах деп айта берет, анын майысын билбейт. Ла илаха иллаллах деп коюп, Аллахтан башкага ибадат кылып жүрө беришет. Дагы бир алардын ширки жаман экендигине далил боло турган нерселерден биздин кездеги ширк кылгандар бузуку жаман адамдарга аулия дешип ибадат кылышат. Ал эми пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктер болсо, алар же салих адамдарга, пайгамбарларга, же салих адамдарга ибадат кылышкан, же болбосо таштарга, салихтагын болбогон бир жансыз болгон нерселерге сыйынышкан. Бирок ошол жансыз нерселерге сыйынышканда алар ошонун ичинде ошол салих аулиялардын руху бар. Биз ошонун арвахына, ошолордун арвахына сыйынабыз деп, рухтарына сыйынабыз деп айтышат эле. Демек, пайгамбарыбыздын кезинде мушриктер болсо, жаман адамдарга, бузук адамдарга, жаман нерселерге сыйынышкан эмес. А биздин кезибиздеги ширк кылган суфилердин, шиялардын сыйынган нерселерин карасаң, алар өздөрү аулия деп атап жүргөн, сыйынып жүргөн, ибадаттын түрлөрүн ардап жүргөн адамдары чынында эң бузук адамдар. Мисалы үчүн шияларда бар, имамдары бар, алар өтө бузуку, жанакындай мутха кылып, убактылуу нике кылып, жана ошого окшогон көптөгөн бузуку иштерди кылышат. Ошол адамдарга ибадаттын түрлөрүн арнашат аулия дешип азыркы күндө. Жана ошондой эле суфилерде дагы, суфи дегенде көпчүлүк адам айтышы мүмкүн, биз суфилерди көрдүк, андай кылбайт го деп. Суфилердин өтө тарикалары көп, өтө жолдору, жамааттары бөлүнгөнү көп. Булардын өтө аша чабып кеткендери бар. Ошолордо өздөрүнүн устаздарына ибадат кылып, сажда кылып сыйынгандары бар. Ошол устаздары эмне дейт? Устаздарыбызга бул ибадат фарз эмес, важип эмес. Булардын мойнунан сакыт болгон. Булар ушундай аулиялык даражага жетишкен, болду, аларга ибадат фарз эмес. Жана ошондой эч бир нерсе арам эмес. Кайсы нерсени кылса деле боло берет дейт. Ошол себептен алардын ошондой аулия деп сыйынган устаздары өтө бузуку иштерди, жаман иштерди кылат. Батчабаздык кылышат, жана ошондой эле бүт арам иштерди кылышат, ибадаттарды аткарышпайт. Ошолорду аулия деп ошолорго ибадаттарды арнашат. Кандайдыр бир жаман иштерди кылган болсо, алардын китептерин окусаң ушундай жаман бузук иштер бар. Устаздары шагирттерине кандайдыр бир жаман ишке, бир ишке буйруган болсо, бул устазды наразы кылбаш керек, устаздын назарынан калбаш керек. Бул устаздын айткан ишинде бир даанышмандуулук бар. Ошону сөзсүз аткарыш керек деп, кандай нерсеге буйрутса дагы ошону аткарууга аракет кылышат. Өтө жаман иштерге, бузук иштерге буйруйт, ошол нерселерди аткарууга аракет кылышат. Мунун баардыгы эмнеге далил болот? Биздин кезибиздеги кылып аткан ширктер, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги кылган ширктерден дагы, мушриктердин ширкинен дагы жаман экендигине далил болот. Жана ошондой эле биздин кезибиздеги мушриктер, суфилер, шиялар өздөрүнүн устаздарын гайыпты билет деп, Аллах Таалага ысым сыпаттарында, Аллах Таалага рубубиятта дагы ширктерди кылышат. Ал эми мушриктер болсо, рубубиятта жалпысынан ширк кылышкан эмес. Кээ бир түрлөрүндө эле ширк кылбаса, жалпысынан рубубиятты мойнуна алышкан. Ошондой эле ысым сыпаттарында ширк кылышкан эмес. Мушриктер болсо, биздин кездеги азыркы кезде ширк кылган адамдар болсо, кайып билет, Аллахтан башка ошол өздөрүнүн аулияларын, устаздарын кайыптарды билет деп дагы ушул нерселерде дагы ширк кылышат. Мунун баардыгы эмнеге далил болот? Мунун баардыгы ушул ширктин биздин кезибиздеги азыр ширк кылып аткан адамдардын ширки мурунку кездеги мушриктердин ширкинен дагы жаман экендигине далил боло турган нерселер. Ушул 4-чү эрежени бул алым жанакы 3 эрежеге натыйжа кылды. 1-чи, 2-чи, 3-чү эрежеде силердин кылган ширктериңер баары ошо мушриктердин ширктериндей деп баяндагандан кийин 4-чү эрежеде натыйжа эмне? Жада калса силердин кылып аткан ширкиңер мушриктердин ширкинен дагы жаман деп далилдеди. Бул жерде ширк дагы айырмаланат экендигине далил болот. Кээ бирөөсү жаманыраак, кээ бирөөсү дагы жаманыраак. Куфр, ширк амалдар дагы бир даражада болбойт. Кээ бирөөсү жаманыраак, кээ бирөөсү андан да жаманыраак. Ошондой даражаласы болот. Эми ушул азыркы кездеги бизде өздөрүнү мусулман, исламга таандык кылып, мусулманбыз деп жүргөн кээ бир адамдардын кылган ширктери, кээ бир жамааттардын кылган ширктери ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктердин ширкинен дагы жаман экендигине далил болот. Ошол себептен
Бул эрежени түшүнгөн адам, 4 эрежени түшүнгөн адам ширктин акыйкатына, ширк деген кандай болгон, пайгамбарыбыз кезинде ширк кандай болгон, жана пайгамбарлар чакырган таухид кайсы нерсеге чакырып келген, ошол нерселерди түшүнөт. Аллах Таала баарыбызды ширктен чоңдан да кичинесинен алыс кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды таухид элеринен кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.